Very good afternoon, everyone. Today we are going to derive an expression for most probable speed, average speed, and root mean square speeds. So, first of all, we find the expression about most probable speed, which is denoted by Vm. V ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੀਡ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਫॉर ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ m ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ Vm। अगर मैं डिफाइन करा तो असीं कहने इट इज़ डिफाइंड एज द स्पीड पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलीक्यूल इन अ सिंपल एट ए गिवन टेम्परेचर। बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज we can say that the number of molecule at a given temperature having velocities between v to v plus dv, so which is given by अपने कोल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी इक्वेशन दिती सीगी, ठीक है। फस्ट ऑफ ऑल असीं वो लिखते हैं वो की सीगी एन वी डी वी इज इक्वल टू रूट टू पाई एन एम डिवाइडेड बाई पाई के टी होल रेज टू पावर 3/2 वी स्क्वायर ई माइनस एम वी स्क्वायर 2 डी वी, ठीक है। ये सीगा वेलोसिटी एक्सप्रैशन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का। हुण सानू एक चीज़ पता है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलीक्यूल जिहड़ी उहदी स्पीड हुंदी वी, ठीक है। फिर आपां कहांगे मॉलीक्यूल्स, किहड़े मॉलीक्यूल्स? फ्रैक्शन मॉलीक्यूल्स हैविंग स्पीड वी। अगर उन्हां दी वी स्पीड होवे ते उपरला एक्सप्रैशन की बन जाएगा? बनूगा एन वी डिवाइडेड बाई एन। एस एन ने इधर आके डिवाइड हो जाना, ठीक है जी। रैसट टर्म जी है सारी सेम ही रह जाएगी अपने को, ठीक ही बनूगा एम डिवाइडेड बाई पाई के टी होल रेज टू पावर 3/2 वी स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एम वी स्क्वायर 2 के टी, ठीक है जी। डी वी तो इधर डी वी जोड़े एलिमीनेट हो जाएंगे तो एस एन ने इधर आके डिवाइड हो जाना सी, ठीक है। हुण आपां इहनूं डिफरेंशिएट करना इक्वेशन विद रिस्पैक्ट टू वी। सो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विद रिस्पैक्ट टू वी गेट, जो आप डिफरेंशिएट करते हैं मैं डिफरेंशिएट करना आप लिखेंगे डी बाई डी वी, राइट। फर्स्ट टर्म आएगी वो कि एन वी डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू 2 पाई एम पाई के टी होल रेज टू पावर 3/2, ठीक है जी। पहले यदि डिफरेंशिएशन होगी कॉन्सटेंट टर्म एज इट इज़ रह जानी है। हुण इत्थे अपने कोल यू इंटू वी का फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है जी। सो यू इंटू वी का जो आप फॉर्मूला लाने हैं तो होंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फस्ट फंक्शन सैकेंड फंक्शन एज इट इज़, फिर सीगा डिफरेंशिएशन ऑफ सैकेंड फंक्शन फस्ट फंक्शन एज इट इज़ आई सीगा। सो जो मैं इनू डिफरेंशिएट करा तो पावर अगे आ जाऊगी, वो की बनूगा 2v। एक्सपोनेंशियल फैक्टर जोड़ा वा वो अपने को एज इट इज़ रहेगा, ठीक है जी। क्योंकि हुण की होगा फस्ट फंक्शन एज इट इज़ वो की जगह वी स्क्वायर, राइट। फिर उसकी पावर आ जाएगी एम 2 राइट। वी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करो वो कहती है 2v ई रेज टू पावर माइनस एम वी स्क्वायर 2 एज इट इज़, ठीक है जी। यदि डिफरेंशिएशन की है फंक्शन एज इट इज़, फिर ये फंक्शन एज इट इज़, ठीक है। हुण इस चीज़ की डिफरेंशिएशन होनी ही, राइट। आई फैक्टर बनेगा। वो बाद जो आप सिंपलीफाई करिए, सिंपलीफाई करने के लिए मैं थोड़ा सॉल्व कर दी हाँ, ठीक है। अपने को इक्वेशन बनेगी डी बाई डी वी डिफरेंशिएशन ऑफ एन वी डिवाइडेड बाई एन का इक्वल है 2 पाई एम डिवाइडेड बाई पाई के टी होल रेज टू पावर 3/2। हुण 2v कॉमन कढ़ सकते हैं इस इक्वेशन चों ते इस इक्वेशन चों। अगर आप 2v कॉमन कढ़ीए, ठीक है, तो साडे कोल ब्रैकेट की बनेगा। अगर मैं 2v नूं कॉमन लिखा इत्थे बचेगा 1 माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के टी, इधरों आ टर्म बनेगी, ठीक है जी। वो की है ई एक्सपोनेंशियल
माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 kT। ठीक है जी, ये अपने को एक इक्वेशन बन गई। फिर आप कहना फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मैं कह सकते हो एट द मोस्ट ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਸਪੀਡ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਸਪੀਡ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਵੀ ਐਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਬਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੀ ਬਾਈ ਡੀ ਵੀ ਐਨ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਐਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ 0 ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਟੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਦਿਸ ਗਿਵਸ that means 1 minus mv square divided by 2 kT will also be 0। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ 0 ਨੇ that means ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ 2 kT divided by m। ठीक है, एक ਨੂਮੈਰਿਕ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ 1/4 ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕੀ ਹੈ ਇਟ ਗਿਵਸ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਸਪੀਡ ਆਫ ਦੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਫ ਐਨ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਦੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਮਾਸ ਆਫ ਦੀ ਗੈਸ। ਇੱਕ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਫ ਮਾਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੈਸ ਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਆਫ ਆਲ ਦੀ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਲਾਈਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਵੀ ਪਲੱਸ ਡੀ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਐਟ ਐਨੀ ਇੰਸਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨ ਆਈ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ। ਐਨ ਆਈ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ N1 N2 N3 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਐਨ ਆਈ molecules of gas whose possesses speed v1 v2 v3 up to so on vi respectively। so the average velocity ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ v average sum of total number of molecule into speed divided by total number of molecule। ਆ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, so according to continuous distribution of speed this expression may written as v average is equal to limit starting from 0 to infinity v nv dv divided by total term that is again limits 0 to infinity nv dv। that means this further is equal to limit nv dv, so this is equal to n। क्यों लिखा मैं n because n की है साढ़े कोल टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, जे n अपने को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है फिर एस फैक्टर में आप n ना रिप्लेस कर सकते हैं। राइट, वो की होगी मेरे को इक्वेशन 1। सो आप कह सकते हैं v एवरेज इज इक्वल टू 1/n कॉन्सटेंट है उन्होंने मैं बाहर लिख लिया लिमिट 0 to infinity v ब्रैकेट में को टर्म सीगी 2πn। पिछली एक्सप्रैशन तो आप vn की सारी वैल्यू इतने सबस्टिट्यूट कर देनी है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट दे विच जो आप फाइंड आउट की है वो वैल्यू असी इत्थे सबस्टिट्यूट करते हैं सारी एज इट इज़। ठीक है, वो सी एम वी स्क्वायर 2 kT इंटू डी वी। राइट, हुण आपां इनू सॉल्व करना। सो इस इक्वेशन नू सॉल्व करने के लिए आपां लिखते हैं 0 to इनफिनिटी इत्थे आएगा 2π
m डिवाइडेड बाय पाई के टी होल रेस टू पावर 3/2 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਅਤੇ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਇੱਧਰ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਕਿਊਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਸਟ ਟਰਮ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 2KT ਇੰਟੂ DV। ਹੋਪ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਆ, ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਦਿਸ ਟਰਮ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ standard integration, by using standard integral above expression will becomes standard integral ਕੀ ਹੋਏਗਾ x cube, this one ਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਮੰਨ ਲਿਆ, v ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ e raised to power minus a x square into dx, it look like this x ਕਿਊਬ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਸਰ, ਇਹਨੂੰ a ਆ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ x ਸਕੁਆਇਰ, ਅਤੇ dv ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ dx, ਅਤੇ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1/2 a ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ। ਸੋ ਐਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਟੈਗਰਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅਬਾਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ v ਐਵਰੇਜ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2π m ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਪਾਈ ਕੇ ਟੀ ਹੋਲ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 3/2, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿਣੀ ਸੀਗੀ, ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ 1, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ 1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ a ਸਕੁਆਇਰ ਨੂੰ, a ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ m ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2KT ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ √2π m ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਪਾਈ KT ਹੋਲ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 3/2 2 ਟਾਈਮਸ KT m ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਔਰ ਡਾਈਵਰਸ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਫॉर दैट ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 8KT ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਪਾਈ m ਹੋਲ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 1/2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਨੂਮੈਰਿਕ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਆ 1.59, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਗਿਵਸ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫॉर the average speed of the molecule of an ideal gas. It is evidence that average speed depends only on temperature and molecular mass of the gas, right? So now we going to prove third, that is root mean square speed, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड के लिए ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ VRMS, मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इट इज़ डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन्स दी स्क्वायर ऑफ स्पीड्स ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, राइट। सो ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਫ ਐਟ ਐਨੀ ਇੰਸਟੈਂਟ NI ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਹੂਜ਼ ਪੋਜੈਸਿਸ VI speed, then root mean square velocity will be, so expression मैं लिखा for root mean square velocity it will be previous article के accordingly चलना, क्यों गया NI VI ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਉਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ठीक है, divided by total number of molecules whole raised to power 1/2। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਜਨਰਲ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ रूट mean square ਦੀ। now again we assuming a continuous distribution of speed, so it can be written as ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ velocity रूट mean square velocity ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ 0 to ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ VI, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ NAV ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਉਹ ਗਈ ਸੀਗੇ NV DV। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਆਰਟੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਫੈਕਟਰ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਹ ਫੈਕਟਰ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ N ਦੇ। ਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ N ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ,
ਇਫ ਦਿਸ ਫੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੁਏਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 1/n ਇੰਟੈਗਰਲ 0 to ਇਨਫਿਨਿਟੀ v ਸਕੁਆਰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਕਸਵੈਲ ਬੋਲਜ਼ਮੈਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3/2 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ e⁻−m v ਸਕੁਆਰ ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਈ 2 kt ਇੰਟੂ dv। ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ n ਆ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗੀ 2π, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ m ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਈ ਪਾਈ kt ਹੋਲ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 3/2, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ 0 to ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਸਕੁਆਇਰ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਸਕੁਆਇਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ v ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 4 ਸਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸਕੇਅਰ 2 2 4 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਸਟ ਟਰਮ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ mv ਸਕੁਆਇਰ 2 kt ਇੰਟੂ dv। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਟੈਗਰਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਟੈਗਰਲ that is 0 to infinity x raised to power 4 e raised to power minus x square into dx is equal to 3/8 a square root pi over a। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਣ ਗਿਆ ਦੋਵੇਂ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਇੰਟੂ ਰੂਟ ਪਾਈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਆ, ਇੱਥੇ 3 ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ 5/2, ਠੀਕ ਹੈ, 3/2 ਇੰਟੂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ a ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ a ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ m ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਈ 2 kt, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। m ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਈ 2 kt ਨੂੰ ਆਪਾਂ a ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ a ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹੜਾ v ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੁਆਇਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੂਟ 2π m ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਈ ਪਾਈ kt ਹੋਲ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 3/2 ਇੰਟੂ 3 ਰੂਟ ਪਾਈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਟੈਗਰਲ ਸੀਗਾ 8a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗਾ m 2 kt ਹੋਲ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 5/2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਣ ਗਿਆ 2π m ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਈ ਪਾਈ kt ਹੋਲ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 3/2 ਇੰਟੂ 3π 8, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਿਆ 2 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 5/2, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ kt ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਈ m ਇੰਟੂ 5/2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ v ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਟਾਈਮਜ਼ kt ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਈ m, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਸਕੇਅਰ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ 3 kt ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਈ m। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1.73 ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਈ kt ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਈ m। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਰਾਈਟ ਇਟ ਐਜ਼ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਟ ਗਿਵਸ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੁਆਇਰ ਸਪੀਡ ਆਫ ਮੋਲੀਕੂਲ ਫॉर ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੁਆਇਰ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਐਂਡ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਆਫ ਦੀ ਗੈਸ 'ਤੇ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਰਟੀਕਲ, ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਦੇ ਲਈ, ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਰੂਟ ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂਮੈਰਿਕ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੰਟੂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੰਟੂ ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੁਆਇਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂਮੈਰਿਕ ਡਿਜਿਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਰੂਟ ਮੀਨ ਐਵਰੇਜ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਵਰੇਜ ਐਂਡ ਲੈਸ ਦੈਨ ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੁਆਇਰ। ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਰੀਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਪੀਕ 'ਤੇ ਰੀਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫॉर ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਰੀਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਰਾਈਟ।